నమస్తే బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు నీలిమ. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. 2040 నాటికి భారత్ ప్రపంచంలోనే అగ్రస్థానంలో నిలుస్తుందన్న ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్. శ్రీ సత్యసాయి విద్యాసంస్థ క్రమశిక్షణ విలువలు అమోఘమని ప్రశంస. పాలకొల్లు పట్టణంలో జరుగుతున్న పలు అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించిన మంత్రి నిమ్మల. పేదలు, మహిళల సొంతింటి కల టిడ్కో గృహాలే తన తొలి ప్రాధాన్యతని స్పష్టీకరణ. ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాలను పీపీపీ పేరుతో చంద్రబాబు తన వారికి కట్టబెట్టేందుకు సిద్ధమయ్యారు. తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించిన మాజీ మంత్రి విడుదల రజని. భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్న శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయం. తొలి వారంలోనే 5.75 లక్షల మందికి పైగా దర్శనం చేసుకున్నారన్న అధికారులు. శ్రీ సత్యసాయి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హయ్యర్ లెర్నింగ్ 44వ స్నాతకోత్సవంలో పాల్గొన్న ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్ 2047 నాటికి భారతదేశం ప్రపంచంలోనే నెంబర్ 1 స్థానంలో నిలుస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఈ అభివృద్ధిలో నేటి పట్టభద్రుల కీలక భాగస్వాములు కానున్నారని ఆయన అన్నారు. శ్రీ సత్యసాయి జయంతోత్సవాల్లో గత 3 రోజులుగా దేశంలోని అత్యున్నత స్థాయి ప్రముఖులు పాల్గొనడం బాబా ఎంతటి శక్తిమంతులో తెలియజేస్తుందన్నారు. శ్రీ సత్యసాయి విద్యాసంస్థల్లో కనిపించే క్రమశిక్షణ, నిబద్ధత మరే యూనివర్సిటీలోనూ కనిపించవని అన్నారు. 2047 నాటికి భారత్ను ప్రపంచంలోనే అగ్రగామి దేశంగా నిలపడమే లక్ష్యమని, శ్రీ సత్యసాయి అందించిన మానవతా విలువలకు ఆధునిక సాంకేతికతను జోడించి ఈ లక్ష్యాన్ని సాధిస్తామని సీఎం చంద్రబాబు ఉద్ఘాటించారు. ఈ సందర్భంగా పట్టభద్రులైన విద్యార్థులకు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేశారు. It is a privilege to be here on this day of the 44th convocation of Sri Sai Institute of Higher Learning. Why I said it is unforgettable day. Every day we do our duty, sometimes mechanically, sometimes most devotedly. Today is one such day that we are doing all our work so devotionally and dedicatedly we are doing. The reason is you are not only the graduates who are getting their degree today. The character and the discipline, what has been designed in your heart, injected in your heart and brain, the character that has been built by all our professors and the university and Bhagavan Sri Satya Sai Baba's blessings, that what I am seeing today is that India is going to be 2047 the number 1, as it is mentioned by our Chief Minister, because I have seen a dedicated, disciplined graduate sitting in front of me. This is an institution known for commitment to excellence in education infused with the timeless values of moral values. This institution was founded by Bhagavan Sri Satya Sai Baba on 22nd November 1981. When they approached me, I asked them, and the Prime Minister is coming, then you can have this convocation also on that day. But they told every year we will have the convocation on the 22nd day of November. That is the principle we are having all these years. This is what I was insisting when I was the governor of 4 states, that they should publish their academic calendar and they should be stick on to that, including the convocation date should be fixed, whether the governor is able to come or not. You should have your convocation on that day. That is where the discipline starts. You represent Bhagavan Baba's unique model of education, which transformed you into professionally competent, socially responsible, and spiritually aware individuals. Baba came to this world for a purpose. He lived for a purpose and left us with a great product, that is Bhagavan Sai Siddhantam, that is with all of us.
Bhagavan said, "The medium of instruction is discipline and love. Your first, second, and third language are service, service, service." That is what he said. As we step into the world, hold on to these values of selfless service, compassion, and integrity. India has been sharing its spiritual wisdom with the world for thousands of years. Our timeless message, Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family, is at the heart of our culture. The Sri Satya Sai Institute of Higher Learning integrates ethics, values, and academics. The institution trains mind, body, and spirit in simplicity, service, and spiritual upliftment. There is a strong emphasis on socially relevant research coupled with excellence in science, technology, and art. The great legacy of Bhagavan Sai Siddhantam that we inherited can be explained by motto is very clear: love all, serve all, and help ever, hurt never. This has to be in our mind always. పేదలు మహిళల సొంతింటి కల టీట్కో గృహాలే తన తొలి ప్రాధాన్యత అని జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామనాయుడు తెలిపారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లు పట్టణంలో కోట్లతో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులను ఆయన పరిశీలించారు. స్వయంగా మోటార్ సైకిల్ నడుపుతూ అధికారులు, కూటమి నాయకులతో కలిసి పనులను పర్యవేక్షించారు. అనంతరం పలు పనులపై అధికారులతో సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ పేదల సొంతింటి కల తీర్చేలా టిట్కో గృహాల పనులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించామన్నారు. టీడీపీ ప్రభుత్వంలో పూర్తయిన గృహాలను అధికారంలోకి వచ్చిన గత వైసీపీ ప్రభుత్వం తాకట్టు పెట్టి నిధులను మళ్లించిందని ఆరోపించారు. సంవత్సరంలో కనీసం రంగులు కూడా వేయకపోతే మొన్ననే 30 లక్షల రూపాయలు, నిన్ననే మళ్ళీ ఒక 75 లక్షల రూపాయలు సోషల్ వెల్ఫేర్ ని కూడా నిధులు మంజూరు చేసి ఆ పనులు, అదేవిధంగా గౌడ సెట్టిపల్లి భవనం కూడా మొన్ననే 3 కోట్ల రూపాయలతో రెండవ స్లాబ్ నిర్మాణం, దాని ఎలివేషన్ వర్క్, ఆ షాదీఖానా కూడా ఏదైతే 2 కోట్ల రూపాయల నిధులు ఏదైతే శాంక్షన్ చేసామో దానికి సంబంధించినటువంటి వర్క్స్ ని ఏ రకంగా మనం చేయాలో ఆర్కిటెక్చర్ ఏదైతే విశాఖపట్నం శోభన్ గారు ఆయన కూడా ఈరోజు ప్రత్యక్షంగా మాతో కలిసి తిరుగుతూ ఆ డిజైన్స్ ని అప్రూవల్ చేసుకుంటాం. అందులో భాగంగా ఏదైతే టిట్కో ఇల్లు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ టిట్కో ఇళ్లకు సంబంధించిన మౌలికమైన వసతులు కూడా పెద్ద ఎత్తున, ఎందుకంటే ఒక గ్రేటర్ కమ్యూనిటీ ఏ రకంగా అయితే ఉంటుందో ఆ రకంగా కార్పొరేట్ లెవెల్లోనే టిట్కో ఇళ్ళు కూడా ఉండాలి. ఈ టిట్కో ఇళ్ళు మాకు ప్రథమ ప్రాధాన్యత అనే విధంగా అక్కడ ఆ వర్క్ కంప్లీట్ చేసుకోవడం, అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఏదైతే ఫుట్పాత్ బ్రిడ్జ్ కానీ బస్ స్టాప్ కానీ అంటే ఈ రకంగా ఎవ్రీ వీక్ ఇట్లా రివ్యూ చేసుకుంటూ. మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణ ద్వారా రాష్ట్రంలో వైద్య ఆరోగ్య రంగాన్ని చంద్రబాబు నిర్వీర్యం చేస్తున్నారని మాజీ మంత్రి విడుదల రజని మండిపడ్డారు. పేదలకు ఉచిత వైద్యం, వైద్య విద్య అందించాలన్న లక్ష్యంతో జగన్ హయాంలో ప్రారంభించిన 17 మెడికల్ కాలేజీలను పీపీపీ పేరుతో చంద్రబాబు తన వారికి కట్టబెట్టేందుకు సిద్దమయ్యారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తాడేపల్లి వైసీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆమె మీడియాతో మాట్లాడుతూ కేవలం కమిషన్లు, కిక్ బ్యాగుల కోసమే చంద్రబాబు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని విమర్శించారు. ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా వైసీపీ చేస్తున్న పోరాటానికి ప్రజల నుంచి అనూహ్య స్పందన లభిస్తుందని తెలియజేశారు. మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పిలుపు మేరకు గ్రామాన్న ప్రతి వార్డులో కూడా చూసుకున్నట్టయితే ఈ మెడికల్ కాలేజ్ ప్రైవేటైజేషన్ ని వ్యతిరేకిస్తూ ప్రజల యొక్క గలాన్ని, వాళ్ళ యొక్క ప్రొటెస్ట్ ని, మరి వాళ్ళ యొక్క సంతకం రూపంలో ఈ మెడికల్ కాలేజ్ ప్రైవేటైజేషన్ ని ఆపండి, ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తుంది తప్పు అని చెప్పి వాళ్ళ యొక్క అంగీకారాన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి ఈ 1 కోటి సంతకాల సేకరణ కార్యక్రమంలో భాగంగా మరి పెద్ద ఎత్తున కూడా వారి యొక్క గలం వినిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తున్నాము. అయితే ఇక ప్రజలు కానీ అందరం కానీ ఎదురు చూసింది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి జ్ఞానయోగం అయింది, ఆయన కాస్త రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క దగ్గర నుంచి వస్తున్నటువంటి ప్రొటెస్ట్ ని కానీ ప్రజల నుంచి వస్తున్నటువంటి ఈ విపరీతమైనటువంటి వ్యతిరేకతని వారు చేస్తుంది తప్పని వారి గ్రహించినట్టున్నారు అని చెప్పేసి దీంట్లో ఈ మెడికల్ కాలేజ్ ప్రైవేటైజేషన్ నుంచి ఏదన్నా
బ్యాకౌట్ అవుతారేమో, ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటారేమో అని చెప్పి అందరం కూడా ఎదురు చూసాము. అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాత్రం ఎప్పట్లాగా ఏమీ కూడా మారలేదు. ఇక మారకుండా ఆయన స్టైల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు లెక్చర్లు ఇస్తా ఉన్నారు. ఇక ఈ మధ్యకాలం చూస్తున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు పదే పదే స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఏంటి ఈ స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అని కనుక మనం చూసినట్టయితే, ఇక స్పీడ్గా వీలైతే వెరీ స్పీడ్గా ఈ యొక్క మెడికల్ కాలేజ్ ని ప్రైవేటైజేషన్ చేయాలి, అలాగే ఈ ఆరోగ్యశ్రీని ఇన్సూరెన్స్ మోడల్లో తీసుకువెళ్లి అది కూడా ఎవరో ప్రైవేట్ వాళ్ళకి కార్పొరేట్ వాళ్ళకి అప్పచెప్పాలనే దాని మీద ఉన్నటువంటి తపన, దాని అర్థమే ఈ మధ్య ఈ స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అని వాళ్ళు వాడుతున్నటువంటి పదే పదే మాట్లాడుతున్నటువంటి ఒక మాట యొక్క అర్థంగా మనం చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ఈ విధంగా వారు నిన్న ఆ రివ్యూలో ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు సంబంధించి ప్రభుత్వంగా వారి యొక్క బాధ్యతని పక్కన పెట్టి బాధ్యతగా మాట్లాడాల్సినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక 2 అంశాలకు సంబంధించి, ఒకటి ఈ మెడికల్ కాలేజ్ ప్రైవేటైజేషన్ సంబంధించినటువంటి అంశము, అలాగే ఆరోగ్యశ్రీకి సంబంధించినటువంటి అంశం, ఈ 2 అంశాల మీద కూడా ఆయన ఈ ప్రైవేటైజేషన్ పద్ధతిలో స్పీడ్గా వెళ్ళిపోయి ఇవన్నీ ప్రజల నుంచి దూరం చేసి ఎవరో ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అప్పచెప్పుకొని సొమ్ము చేసుకునేటువంటి ఒక ఆలోచనలో భాగంగానే ముందుకు వెళ్లారనేది మనకు స్పష్టమైంది. ఎందుకంటే పొద్దున పేపర్లో అంతా కూడా మనం చూసాము. సో దీన్ని మనం చూసినట్టయితే ఇది కొన్ని వేల మంది వైద్య విద్య అభ్యసించాలనేటువంటి విద్యార్థులకు వారి యొక్క ఆశలను కాలరాస్తి, అలాగే ఉచిత వైద్య సేవలు ఒక ప్రభుత్వంగా ఇవ్వాల్సినటువంటి బాధ్యత వారి మీద ఉండగా ఆ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకొని ఆ బాధ్యత ఇంకెవరికో అప్పచెప్పి దాని నుంచి ఏదో కిక్ బ్యాక్స్ ఆశిస్తూ మరి పూర్తిగా ఈ వైద్య వ్యవస్థని నాశనం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడినవి. తాడేపల్లిగూడెం జనసేన పార్టీ క్యాంప్ కార్యాలయంలో ప్రభుత్వ విప్ ఎమ్మెల్యే బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్ అధ్యక్షతన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మెడికల్ ఆఫీసర్ సూర్యనారాయణ, తాడేపల్లిగూడెం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ రవిపాల్ డాక్టర్లతో సమావేశం నిర్వహించారు. తాడేపల్లిగూడెం నియోజకవర్గంలో శారీరక వికలాంగులు 6 ఉన్నారని, వారికి 6,000 పెన్షన్ వస్తుందని, 95% శారీరక వికలాంగులకు సదరన్ సర్టిఫికెట్లు ఇస్తే వారికి 15,000 రూపాయలు పెన్షన్ అందుతుందని ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే డాక్టర్లను కోరారు. ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి అధికారులతో కూడా మాట్లాడి వారికి తగిన సహాయం అందిస్తామని బొలిశెట్టి తెలియజేశారు. కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఒక 6 కేసుల్ని మనం పెన్షన్ రాకుండా టోటల్లీ డిజేబుల్డ్ అంటే 95% వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళకి 6,000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒక మనిషి హెల్ప్ కావాలి, భోజనం కూడా తనిలే పెట్టాలి, వాళ్ళని మోసుకుని రాలేక చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ మన 95% ఉన్నా, ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నా, మల్టిపుల్ డిజార్డర్ శారీరకంగాను మానసికంగాను వికలాంగులైన వాళ్ళకి ఇమ్మని మనం దాంట్లో యాడ్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. దానికి ఈరోజు మన అధికారులతో మాట్లాడడం, అందరూ వచ్చి ఎగ్జామిన్ చేశారు వాళ్ళందరినీ. వీళ్ళందరితో జూమ్ కాల్ ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళందరికీ పెన్షన్ రావడానికి ఒక ప్రయత్నం అయితే తాడేపల్లి కాన్స్టిట్యూన్సీ నుంచి మొదలుపెట్టాం. అది మంత్రి గారి దృష్టిలో కూడా కొండపల్లి శ్రీనివాసరావు గారికి, మరి అచ్చెన్నాయుడు గారికి, మరి సత్య గారికి అందరికీ కూడా మాట్లాడి ఒక కమిటీ ఉంది. ఈ కమిటీ దృష్టిలో పెట్టి స్టేట్ అంతా కూడా ఒక కాన్స్టిట్యూన్సీకి 5-6 కేసులు మించి ఉండవు. గత ప్రభుత్వంలో అక్కడ స్థానిక శాసనసభ్యుడు లేకపోతే ఒక మంత్రి చెప్తేనే నిజంగా కూడా 15,000 పెన్షన్ తీసుకున్న సందర్భాలు నేను చూశాను కొన్ని గ్రామాల్లో నేను విజిట్ చేసినప్పుడు. అలాంటివన్నీ కూడా రద్దు చేసి ఏదైతే న్యాయపరంగా టోటల్ డిజేబుల్డ్ తండ్రి కానీ తల్లి కానీ ఒక మనిషి కానీ ఆసరా లేకుండా ఉన్న ప్రతి వ్యక్తికి పెన్షన్ ఇచ్చే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకునే కార్యక్రమం ఈరోజు చేపట్టాం. ఖచ్చితంగా దాన్ని 10-15 రోజులు, నెల రోజుల లోపల దీన్ని కొలుకు తీసుకొచ్చి వాళ్ళందరికీ న్యాయం చేసే బాధ్యతని తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఇది ఏదైనా ప్రయత్నం చేయాలి, ఇది చట్టంలో మార్చాలి. ఏదైతే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయో దాంట్లో ఇది కూడా యాడ్ చేసి 95% డిజేబుల్డ్ ఉన్నా దానితో పాటుగా మల్టిపుల్ డిజార్డర్ ఇటు శారీరకంగాను మానసికంగాను వికలాంగులుగా ఉన్న వ్యక్తులకి, మంచం మీద పూర్తిగా లెగలేని వ్యక్తులకి 15,000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇచ్చే విధంగా మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. దానికి అందరూ సహకరించండి. జూమ్ కాల్ ఏర్పాటు చేస్తాం పేరెంట్స్కి. ఆ పేరెంట్ జూమ్ కాల్లోకి రండి. అది ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి మరి మంత్రివర్గ సంఘంలోనూ పవన్ కళ్యాణ్ గారి, ముఖ్యమంత్రి గారికి దృష్టిలో పెట్టి ఆ పెన్షన్ వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తారని కూడా తెలియజేస్తారు. గౌరవనీయులైన తాడేపల్లిగూడెం శాసనసభ్యులు శ్రీ బొలిశెట్టి శ్రీనివాసరావు గారు ఈ యొక్క వికలాంగుల సమస్య గురించి, ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి వికలాంగుల సమస్య గురించి
వారి యొక్క పెన్షన్ల గురించి, వారికి వస్తున్నటువంటి గ్రీవెన్స్ గురించి ఈరోజు కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. దీనికి సంబంధించి ఎవరైతే 4,000, 5,000, 6,000 పెన్షన్లతో ఉండి బెడ్ రిడన్గా ఉండి 15,000కి అర్హత ఉన్నా కానీ రావట్లేదు అనేటువంటి యొక్క ఫిర్యాదుతో వచ్చారో వాళ్ళందరినీ కూడా చూడటం, పరిశీలించడం కూడా ఈరోజు జరిగింది. క్యాంపు ఈ వీళ్ళని ఎక్కడికి పంపించాలి, మెడికల్ బోర్డు ఫార్మేషన్ విషయంలోనూ మెడికల్ బోర్డు నుంచి ఎటువంటి ఇబ్బందులు మనకు ఎదురు కాకుండా ఏలూరులోనే మెడికల్ బోర్డు సదుపాయాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ఆపరేషన్లో ఉంచడానికి గురించి కూడాను అడిషనల్ డిఎంఈ గారితో కూడాను విన్నవించడం జరిగింది. సో వారు కూడా దీనికి పూర్తిగా సహకరిస్తాము. ఈ యొక్క వీళ్ళకి అర్హత ఉందా లేదా, వీళ్ళకి ఎంత శాతం మనం ఇవ్వచ్చు, 15,000 పెన్షన్కి వీళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఉందా లేదా అనేది కూడా వాళ్ళు పరిశీలించి పూర్తి నివేదిక ఇస్తాము. ఎవరైతే బాధితులు ఉన్నారో, ఈ యొక్క వికలాంగులు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా లైన్ లిస్ట్ కూడా వాళ్ళు సమర్పించమన్నారు. త్వరలో మరొక కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ అలాంగ్ విత్ డిఎం అండ్ హెచ్ఓ గారు, నేను, గౌరవ శాసనసభ్యులు, బాధితులు కూడా అంటే వికలాంగులు కూడా అందులో యాడ్ చేయమని సార్ సలహా ఇచ్చారు. దాని ప్రకారం కూడాను మేము ఈ జూమ్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసి వారి యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి సతత ప్రయత్నిస్తామని తెలియదు. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.